गाई उपरे हाथ रखी कहतु यही कथा जीवन में सबकिछि मिलिब एवं समस्त मनस्कामना निश्चय होइथाय पूर्ण। बंधुगण 14 तारिख काली वृष संक्रांति सनातन धर्म अनुसार गाई गंगा भली पवित्र अटे। जो माने गाईर सेवा करिथांती सेमानंक उपरे गोमातांकर आशीर्वाद रही थाए एवं तांको उपरे आसुथिबा समस्त दुख कष्ट को गोमाता हरण करि देई थांती। कुहा जाए जे वृष संक्रांति दिन सूर्यास्त परे जेतेबेले गाई घर को फेरी थाए गाईर खुरारे लागिथिबा धूली को मनुष्य निज मथारे लगाइले तार सबु पाप नष्ट हो जाई थाए। ठाकुर घरे केबे भी ठाकुरंक मुह घोड़ाई करी रखिबा उचित नुहे एवं ठाकुर घर आड़को गोड़ करी शोइबा उचित नुहे, यह अमंगलकारी होइथाए। घर केबे भी 3 मासरू अधिक समय खाली रखिबा उचित नुहे एवं घरर भंडार घर केबे भी खाली रखिबा अनुचित, यह अशुभ होइथाए। जदि घर कौनसी कार्य समस्त परिवार जाइथांती तेबे ठाकुर घर केबे भी ताला पकाई जिबा उचित नुहे, यह अशुभ होइथाए। मंदिर रे ठाकुर दर्शन करी फेरिबा समय केबे भी घंटी बजाइबा उचित नुहे, यह अशुभ होइथाए एवं आरती नेबा समय गोटिए हाथ रे आरती नेबा अनुचित। स्त्री लोक माने दंडवत प्रणाम करबा उचित नुहे, यह अशुभ होइथाए एवं गर्भवती महिला माने शिवलिंग स्पर्श करबा अनुचित। वीडियो आगु बढ़िया पूर्व जो माने वीडियो को लाइक करना प्लीज वीडियो को लाइक कर दिंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु। स्त्री लोक माने मंदिर रे नड़िया बाड़ाइबा उचित नुहे, यह अशुभ होइथाए। एक रजस्वला महिला माने मंदिर रे प्रवेश करिबा अनुचित होइथाए। मंदिर रे दीप जलाइबा समय केबे भी अन्यर दीप रे निज दीप जलाइबा उचित नुहे, यह अशुभ होइथाए। महिला माने केबे भी हनुमान को एवं शनिदेव को स्पर्श करिबा उचित नुहे एवं मंदिर रे महिला मानकु भीड़ रे ठेलापेला करिबा द्वारा अमंगलकारी होइथाए। यह मानिले आपणकर मंगल हेबो। पुरुष हुंतु किंबा महिला पूजा करिबा समय मुंड को वस्त्र द्वारा घोड़ाइबा उचित, यह शुभ होइथाए एवं चंचल मन स्थिर हेबा सहित आशीर्वाद मध्य प्राप्त होइथाए। सकालु सूर्योदय पूर्व उठी सूर्य को जलदान करबा द्वारा हृदरोग, चक्षु रोग, हाड़ जनित समस्या एवं पाचन तंत्र समस्या दूर होइथाए। पूर्णिमा एवं एकादशी व्रत करबा सहित महादेव को पूजा करबा द्वारा चंद्र दोष दूर होइथाए एवं मानसिक रोग भय एवं अत्याधिक निद्रा जनित समस्या दूर होइथाए। बंधुगण ए पर्यंत वीडियो को जदि लाइक करना वीडियो को लाइक करंतु, चैनल जदि नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु। मंगलवार व्रत करबा द्वारा मंगलकारी होइथाए एवं दुर्घटना जनित समस्या दूर हेबा सहित उच्च रक्तचाप एवं रक्त संपर्कित रोग दूर होइथाए। सकाळु खाली पेटरे तुलसी पत्र सेवन करबा द्वारा बुध ग्रह दोष दूर होइथाए एवं चर्म रोग सहित संक्रामक रोग मध्य दूर होइथाए। प्रत्येक दिन हळदी रे तिलक लगाइबा सहित विष्णु सहस्त्र नाम पाठन करबा द्वारा गुरु ग्रह दोष दूर होइथाए एवं कैंसर, कामज रोगर एवं पेट संपर्कित रोग मध्य दूर होइथाए। 2 प्रहर खाद्य खाइबा समय दही खाइबा उचित, यह द्वारा शुक्र दोष दूर होइथाए एवं मधुमेह समस्या, नेत्रजनित समस्या मध्य दूर होइथाए। स्नातिक भोजन करबा सहित सकाळु ओस्त गछ मूल किछि समय बसिबा द्वारा शनि दोष दूर होइथाए एवं शरीरर विकृत समस्या, जटिल रोग एवं स्नायुजनित समस्या दूर होइथाए। देहरे चंदन अतर लगाइबा सहित सात्विक भोजन करबा द्वारा राहु दोष दूर होइथाए एवं बेकरे तुलसी माली पिंधिबा द्वारा अचिन्हा रोग मध्य भल होइथाए। प्रत्येक बुधवार दिन सबुज रंगर वस्त्र परिधान करबा द्वारा मनोवांछित फल प्राप्त होइथाए। मन रखंतु बंधुगण, ध्यान करुथिबा लाभिंग वृद्ध मूर्ति रखिले घर परिवेश शांतिपूर्ण रही थाए। व्यवसाय रे किछि समय होइथिले शनिवार दिन लेंबू को 4 भाग करी 21टी गोलमरीच और 7टी लवंग को प्रतिष्ठान कौन कोण रखिबा द्वारा
ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉନଥାଏ ତେବେ ଗୁରୁବାରରେ 7 ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଡ଼ ଓ 1 ମୁଦ୍ରାକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଦିନ ସମୟରେ ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଛିଙ୍କ ଆସେ ତେବେ ଅଶୁଭ ହେବା ସହ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସିଥିବା ଲାଫିଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଥାଏ। ଘରେ ଯଦି କେବେ ଧଳା ବିଲେଇ ଆସେ ତେବେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଓ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ ହେଉନଥାଏ ତେବେ ଅଟାର ଗୁଳା କରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ 3 ଥର ବୁଲାଇ ଗାଈକୁ 3 ଥର ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପରିବାରର ସହିତ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିରୋଗୀ ରହିବାର କାମନା କରିବା ଦ୍ୱାରା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ବିମ୍ ତଳେ କେବେ ବି ବସିବା କିମ୍ବା ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଠାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଘରର ମଧ୍ୟଭାଗ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ରହିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା କୌଣସି ଓଜନଦାର ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇପାରିନଥାଏ। ସୁନାର ଦୀପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସୁନାର ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତିର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବା ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଥାଏ। ଚାନ୍ଦିର ଦୀପରେ ଶୁକ୍ର ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଧନର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିରି ବିଛାଇ ଲୁହା ବା ଷ୍ଟିଲର ଦୀପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଏହା ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଳା ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ଘରେ ବା ଦୋକାନରେ ପଇସା ରଖୁଥିବା ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯଥାସମ୍ଭବ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଉଚିତ ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଦ୍ରାଟି ଆଣି କ୍ୟାସ୍ ବାକ୍ସରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭପ୍ରଦ ବା ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ନାଲି ସୂତାର କପଡ଼ାରେ ନଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧି ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଶନିବାର ଦିନ 1 ବଂଶୀରେ 3 ଚିନି ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ପୋତିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ବରଗଛର ପତ୍ରରେ ମନସ୍କାମନା ଲେଖି ନଦୀରେ ଭସାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହିତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ବେଲପତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ସଂକଳ୍ପ ଲଗାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗାଈକୁ ଦେବୀ ମାତାର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଗାଈକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ବି ବିଘ୍ନ ଆସିନଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଗାଈ ଉପରେ ହାତ ଆଉଁସିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବା ସହିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ବଦା ଗାଈକୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଈକୁ ରୁଟି, ଫଳ, ପରିବା, ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଡାହାଣ ହାତରେ ହିଁ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଗାଈ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଗାଈକୁ ଆଉଁସି ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଧେନୁତଙ୍ଗ କାମଧେନୁ ସର୍ବପାପ ନିବାରଣୀ ମୋକ୍ଷ ଫଳ ପ୍ରଦାୟନୀ ଚ ମାତୃଦେବୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଥର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଈର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା, ସବୁ ମନସ୍କାମନା, ସବୁ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ସଂସାରରେ ଧର୍ମ ଓ କର୍ମ ହେଉଛି ସବୁକିଛି। ଏହା କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ, ବିଦ୍ୟା ସନ୍ତୋଷଦାୟକ ଏବଂ ଅହିଂସା ସୁଖ ପ୍ରଦାୟକ ହୋଇଥାଏ।
ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଧନ ବୈଭବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମ ସଂଯମତା ବା ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥାଏ, ସେ ହିଁ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଅତିଥି ହୋଇ କାହା ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଅଯଥା କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଅଜଣା ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଘୃଣା ନଜରରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ମନରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ଓ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହା ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିବା କୌଣସି ଦୋଷ ହୋଇନଥାଏ, ଏହା ମଣିଷର ଶକ୍ତି ଅଟେ। କ୍ଷମା ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କର ବଳ ଏବଂ ବଳବାନ ଲୋକଙ୍କର ଆଭୂଷଣ ଅଟେ। ମଣିଷ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିଲେ ସେ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ଯେପରି ମଣିଷ କ୍ରୋଧ ଅହଙ୍କାର ଦୁଃଖ ନ କରି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏହାଛଡ଼ା ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅନୁଚିତ। ହୁଏତ ସେହି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଏକାଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ